تشریف لاتے ہیں کراچی سے اس تقریب سعید کے لیے تشریف لائے ہوئے قومی سیاسی رہنما محترم ڈاکٹر فاروق ستار صاحب۔ سے تھوڑا پہلے آیا تھا کہ آخری آپ کا خطاب یا کلمہ جو کہنا چاہیے وہ بھی اختتام پہ چاہتا ہوں میں آپ کو۔ انتہائی قابل احترام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، معزز و محترم علماء کرام، مشائخ عظام، مہمانان گرامی اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ میں آج کی اس پروقار تقریب میں اپنی شرکت کو اپنے لیے انتہائی باعث اعزاز ہی نہیں بلکہ باعث سعادت بھی سمجھتا ہوں، اور بہت سارے سوالوں کے ساتھ جب آج میں لاہور آیا اور پنجاب آیا تو اس یقین کے ساتھ آیا کہ ان سوالوں کے جواب یہاں سے لے کر جاؤں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآنی انسائیکلوپیڈیا کا ابھی میں نے بھرپور مطالعہ نہیں کیا، لیکن آج مختلف جید شرکاء نے جس طرح اس کاوش پر روشنی ڈالی ہے اور اب تک جو کچھ بیان ہوا ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اپنے بیان میں جو کچھ کہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بہت ساری جستجو، میرا بہت سارا تفکر اور میری بہت ساری تشویش کا بندوبست ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ یہ آج کا دور کوریڈور بنانے کا دور ہے۔ کوئی ویسٹرن کوریڈور بنا رہا ہے، کوئی ناردرن کوریڈور بنا رہا ہے، کرتارپور کوریڈور کی بھی یہاں بات ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل کوریڈور ہے، ون بیلٹ ون روڈ، وہ کوریڈور جو دینوی راستوں سے دین کی منزل پر بھی آپ کو پہنچائے اور دنیاوی راستوں سے آپ کو دنیا کی منزل پر بھی پہنچائے، وہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے۔ یہ ایک کوریڈور ہے، ایک روشن کوریڈور ہے۔ میں خود آج کی گفتگو میں یہ جرت کرنے جا رہا تھا کہ اس سوال پر بات کروں، لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں میری اس بات کی تائید کر دی اور میری سب سے بڑی چنتا کو ختم کر دیا کہ ہمیں لوگوں کو بااختیار بنانا ہے، ان کے ذہنوں کے دریچوں کو کھولنا ہے، انہیں سوچنے اور سمجھنے کا موقع دینا ہے، تاکہ وہ جانے بھی اور پھر مانے بھی، اور جانے بھی زیادہ، مانے بھی زیادہ اور پھر مانگے بھی زیادہ۔ آپ نے یہ کوریڈور بنا کے انہیں اس رستے پر چلانے کا موقع فراہم کر دیا ہے۔ میں آپ کی ان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ایک چینی محاورہ ہے کہ ہم لوگوں کو محتاج نہ بنائیں، انہیں آزاد کریں، انہیں مچھلیاں پکڑ پکڑ کر نہ دیں بلکہ مچھلیاں پکڑنے کا فن سکھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بھی یہ اجارہ داری، یہ منوپلی، یہ ٹھیکے داری جو مذہب کے نام پر
बहुत सारी दुकानें खुली हुई थी। मेरी सबसे बड़ी चिंता, आज आपने उसका बंदोबस्त कर दिया। मैं तो जाती तौर पर आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, जितना आपका ममनून और मसनून हूं कम है कि आपने कह दिया कि ये वो कॉरिडोर है जिस पे चल के, देखिए आज का जमाना मार्केटिंग का जमाना है, सेल्समैनशिप का जमाना है, ये मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, ये कम्युनिकेशन का जमाना है कि जहां कुरान के साथ, कुरान मजीद फुरकान हमीद के साथ तो उम्मते मुस्लिमा की कनेक्टिविटी को पैदा करने का सामान आपने कायम किया है। लेकिन मैं ये यकीन रखता हूं कि उम्मते मुस्लिमा का जो खोया हुआ वकार और अजमत है इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस नियो कॉलोनाइजेशन के दौर में, जो मुसलमानों का एक तारीखी किरदार था, दौरे जदीद में इस कॉरिडोर पर चलकर पूरी दुनिया में मिल्लते मुस्लिमा को भी, उम्मते मुस्लिमा को भी उनकी जो तारीखी अजमत और वकार है, उन्हें यह भी बताया है कि इसी कॉरिडोर पर चलकर उस खोए हुए वकार और अजमत को भी तुम वापस ले सकते हो। हुकूकुल इबाद, हुकूक अल्लाह का बेहतरीन इम्तिजाज। पहले फतवा दिया कि ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में कोई जबर नहीं है, इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी का इस्लाम से, मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो पहले तो आपने हमें वहां कुरान के साथ जोड़ा और अपनी जात के साथ जोड़ा, फिर आज ये कनेक्टिविटी पूरी दुनिया के साथ। मैं ये समझता हूं कि ये उम्मते मुस्लिमा के लिए नहीं, ये पूरे आलम में बसने वाले एक एक इंसान के लिए, क्योंकि हम रब्बुल आलमीन के मानने वाले हैं और उसी खालिक और मालिक को, जो तमाम आलमों का रब है, उसे पूरी दुनिया में, और जिसने रहमतुल्लिल आलमीन बना के ये फाइनल, उस टूर्नामेंट का फाइनल मैच हमें खिलवाया, जो हमें आखिरी नबी का उम्मती बनाया। मैं कोई अल्लामा नहीं हूं, मैं कोई मौलाना नहीं हूं, लेकिन आप जिस उम्मत के हैं मैं भी उसी उम्मत का उम्मती हूं। एक उम्मती बनकर अपने ख्यालात का इजहार करने यहां पर आया हूं। और ये इजारादारी जो आज आपने खत्म की है, पहले इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ फतवा, दूसरा ये ठेकेदारी के खिलाफ ये जो आज काम हुआ है, मैं समझता हूं। और अब ये मफहूम कुरान के समझ में आएंगे कि कुरान ही सिर्फ इत्तेहाद बैनल मसालिक के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनका जवाब नहीं है, इत्तेहाद बैनल मुस्लिमीन के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनका जवाब नहीं है, बल्कि कुरान मजीद फुरकान हमीद इत्तेहाद बैनल मज़ाहिब में भी जो रुकावटें हैं उसका जवाब भी कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ये आज आपने अपने एनसाइक्लोपीडिया से हमें ये बताया है। इसलिए आखिरी बात ये करके जाऊंगा कि नबियों के आने का सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन आज मैं ये शेर बड़े दावे के साथ पढ़ूंगा और जोर के साथ पढ़ूंगा कि अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आए हैं, अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आए हैं, अब अपने हाथों में लिए शम्मे यकीन आएंगे, अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे, आप ही आएंगे। और मुझे नहीं मालूम, किसी एक फिल्म का जिक्र था, महविश हयात ने कहा कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मैं पंजाब जाऊंगा। आपने बुलाया है और
ایک بار نہیں بلکہ بار بار جاؤں گا اور بار بار آؤں گا، اور تحریک منہاج القرآن کے ایک طالب علم کے طور پر آؤں گا اور بار بار آؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں صرف پنجاب آؤں گا؟ آپ سارے پاکستان میں آئیں گے، سارا پاکستان آپ کا ہے، آپ پاکستان کے